क्लास रे क्लास 9th मैथ बहिर आलजेब्रा बहिर बीजगणित बहिर आम गोटे नुआ विषय चैप्टर स्टार्ट करिया जार ना कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री बा स्थानांक ज्यामिति पिला ने स्थानांक ज्यामिति हम क्लास 9th रे फर्स्ट करिया जेम पढुची भल लागे हम पढिया और क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th और ऊपर क्लास मध्ये हार बहुत अनेक यूजेस अछि देन आज क्लास को हम स्थानांक ज्यामिति पढिया और क्लास 10th रे मध्ये अछि जे कोनोसी त्रिभुज ऊपर पढिया त्रिभुजर वर्टिसेस केमि को पोजीशन रे केमि बाहर करा जियो क्लास 9th रे हम आज ए विषय कोन पढिया आम पढ़िया जे समतल प्लेन रे केमि गोटे पॉइंट रो कोऑर्डिनेट्स बाहर करछि केमि गोटे नंबर लाइन रे केमि पॉइंट रो हमें कोऑर्डिनेट बा जानि परछे आज पढ़िया क्लास 11th रे विषय देछि हमें सिट पढ़िया स्ट्रेट लाइन सर्कल पैराबोला हाइपरबोला एवं इलिप्स ए विषय पढ़िया क्लास 12th रे 3D ज्योमेट्री विषय पढ़िया गोटे इमेजिन विषय हम इमेजिन करी हम एटी पढ़िया तो पिलाने आज क्लास से जेहेतु प्रथम थर पे पढ़ा होछि तेनो एटा इंट्रोडक्शन क्लास तो पिलाने आज हम पढ़िया क्लास 9 रो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिस्ट्री विषय जानबा ज्योमेट्री प्रथम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री केमति आसला तो को बगे गणितज्ञ प्रथम आविष्कार कले एवं कि तार प्रथम पुस्तक लिखिले ता विषय में जानबा तेनु मोर नाम प्रज्ञान नौदुली म आपन स्वागत जनाउछि हम YouTube चैनल कॉस्मोस ग्रेट अचीवमेंट क्लासेस को तेनु पिलाने हम जानिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिस्ट्री तो केमति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सृष्टि होला पिलाने ज्यामिति के हम इंग्रजी रे ज्योमेट्री बोली कहितो तेनु ज्योमेट्री होछि हमर दुईटी ग्रीक शब्दर समाहार गोटे अछि जिओ आ गोटे अछि मेट्री तो पिलाने हम लिखिबा हम ज्यामिति की इंग्रजी ज्योमेट्री बोली कहितो जियोमेट्री तेनु एटा होछि दुईटा ग्रीक शब्दर समाहार टू ग्रीक वर्ड तेनु से दुईटा ग्रीक वर्ड कोन गोटे होछि जिओ आ गोटे होछि मेट्री तेणु जिओ शब्द अर्थ होछि पृथ्वी बा अर्थ और मेट्री शब्द अर्थ होछि मेजरमेंट जको परिमाप कहिथो तेणु ज्योमेट्री शब्द अर्थ होछि जे पृथ्वीर परिमाप को ही हम ज्यामिति बोली कहिथो जिओ शब्द अर्थ होछि अर्थ मेट्री शब्द अर्थ होछि मेजरमेंट हम पृथ्वीर परिमाप को ही हम अर्थ ज्योमेट्री बोली कहिथो तेणु ज्योमेट्री गोटे चैप्टर डिस्कवर विषय ग्रीस देश लोक मान ग्रीस देश गणितज्ञ मान अवदान बहुत तेणु आम जड़े ग्रीस देश वैज्ञानिक गणितज्ञ फिलोसोफर दर्शन शास्त्र पदार्थ विज्ञानी सी नाम हूँ थालेस सी प्रथम ज्यामितिर प्रथम उपाधि प्रमाण करते सी हूँ ग्रीक गणितज्ञ थालेस पदार्थ विज्ञान में बहुत अवदान अच्छी सी प्रथम ज्यामितिर प्रथम उपाधि प्रमाण करते जार सामान्य कथन हूँ गोटे वृत्त तार व्यास द्वारा समद्विखंडित होता है प्रमाणित करते अन्य समस्त पिथागोरस एवं समस्त गणित बंधु मैंने ज्यामितिर सृष्टि और परिप्रकाश करते थालेस होउछन जने महान वैज्ञानिक गणितज्ञ से ख्रीष्टपूर्व 500 वर्ष पूर्व 5 ख्रीष्टपूर्व 5 बीसी बिफोर ख्रीस्ट माने 2000 जो हम जोटी हमर 1 2 मसिया कि आज 2021 मसिया पहुंची सेमति 2000 मसिया ए जो 1 मसिया पूर्व और 5 वर्ष माने आज प्राय 25 वर्ष पूर्व थालेस महान वैज्ञानिक से महान गणितज्ञ से ज्यामिति प्रथम उपाधि प्रमाणित करथिले এবং সে মধ্যে ম্যাথ রে কিবা ফিজিক্স মধ্যে তার বহুত অবদান আছে ফিজিক্স মধ্যে সেই গণিত বৈজ্ঞানিক যে আমি চার্জ কনসেপ্ট মধ্যে ଦେଇଥିଲେ এবং ম্যাগনেটর কনসেপ্ট মধ্যে ଦେଇଥିଲେ চার্জ কনসেপ্ট কোন ଦେଇଥିଲେ চার্জ সেই ହିଁ প্রথমে আমি চার্জ ডিসকভার কথা কইଥିଲେ তে চার্জ হচ্ছে কোন द फंडामेंटल चार्ज इज द फंडामेंटल फिजिकल एंटिटी ऑफ नेचर विथ लाइक मास लेंथ टाइम व्हिच इज द रूट कॉज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो चार्ज कोन हमें लिखिए तो हम चार्ज कथा बुझ पाटी तेणु पिलाने से वैज्ञानिक प्रथम चार्ज कनसेप्ट देते चार्ज क्या कहजे चार्ज इज द फंडामेंटल फिजिकल एंटिटी लाइक मास लेंथ टाइम ऑफ नेचर व्हिच इज द रूट कॉज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन माने जेमदी गोटे गोटे मन करो गोटे कोनस गोटे जिंस जोटे फंडामेंटल माने प्रथम मौलिक जिंस फिजिकल मौलिक सत्ता जाबे कहते मन करो ए डबाटा मन करो जे कोनस पृथ्वी गोटे जे कोनस जिंस को हम देखले प्रथम से जिंस रे हम कोन भाबिया ते प्रथम भाबिया कोन गोटे किछि पृथ्वी के स्थान अधिकार करछि और आर किछि लेंथ होछि किछि ब्रेथ होछि लेंथ ब्रेथ हाइट से गोटे जिंस होछि लेंथ होछि और यार किछि वजन होछि एवं किछि आकार किछि आकृति होछि जा पर किछि स्थान अधिकार होछि तेणु फंडामेंटल एंटिटी को अर्थ बा मौलिक सत्ता को अर्थ जहाँ गोटे निर्दिष्ट गुण जोटे कि हम सारा पृथ्वी सारा यूनिवर्स सारा विश्व ब्रह्मांड रे जे कोन जिंस देखिए ता भीतर हम से जिंस पाई परछा
ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲିଟି ବା ମୌଳିକ ସତ୍ତା। ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଉଠିବା ତା ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବା ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେନ୍ଥ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖିବା ତାର ଲେନ୍ଥ ଥିବ ନା ନାହିଁ, ଲେନ୍ଥ ବ୍ରେଡଥ ହାଇଟ୍ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଟା ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି। ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ୱେଟ୍ ଅଛି ବା ମାସ୍ ଅଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଜିନିଷ ହେଲେ କଣ ସେ ମାସ୍ ଯାହା ୱେଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଣିଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଯାହା ବି ମାସ୍ ରହୁଛି ବା ୱେଟ୍ ରହୁଛି। ଏବଂ ଟାଇମ୍ ତ ସାରା ପୃଥିବୀ ମାନେ ବିନା ସମୟରେ ତ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ସାରା ପୃଥିବୀ ବା ୟୁନିଭର୍ସର ବା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇଥିବା ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଏଣ୍ଟିଟି ବା ମୌଳିକ ସତ୍ତା ବୋଲି କହିଥାଉ। ବିନା ଟାଇମ୍ ତ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଟାଇମ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ ଜିନିଷ ବା ଟାଇମ୍ର ଡେଫିନେସନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେହି ଟାଇମ୍ର ଡେଫିନେସନ କେହି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷର କିଛି ଗୋଟେ ମୌଳିକ ବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଏଣ୍ଟିଟି ହୋଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିୟମ ବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାରା ଗୋଟେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷଟା କମନ ରହିଥାଏ। ଟାଇମ୍ ବିନା ଟାଇମ୍ ତ ଲେନ୍ଥ ଜାଣିପାରେ, ସବୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ତାର ଲେନ୍ଥ ଅଛି ଏବଂ ମାସ୍ ଓଜନ କିଛି ଅଛି, କିଛି ଆକାର ଆକୃତି ଅଛି। ଏବଂ ଟାଇମ୍ ତ ବିନା ଟାଇମ୍ ତ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ମନେକର ଯେମିତି ନେକ୍ସଟ ମୋସନ ଲେକ୍ଚରରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଗତି କୁହାଯାଏ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି ମୋସନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟର ଅବସ୍ଥା ସମୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ପଡିଲା। ଏବେ ଆମେ ସମୟ ବୁଝିବା ଯାଇ ମୋସନକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। କେମିତି ନା ଦେଖ, ଯେହେତୁ ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ ନିତିଦିନ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ସମୟ ବିତୁଛି ବୋଲି। କେମିତି ମନେକର ଦେଖିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଯାଉଛେ, ଗୋଟେ ଚାଷ ଜମିଟା ଅଛି, ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ଆଜି ମନେକର ସେ ଚାଷ ଜମି ଅଛି, କିନ୍ତୁ 5-10 ବର୍ଷ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲେ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ସେଠି ଘର ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଛଟା ଛୋଟରୁ ବଡ ହଉଛି, ତା ଆକାରରେ ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ବା ପିଲାମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ ହଉଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିପାରୁଛେ ସମୟର କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ପଳେଇବା, ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ କଣ ବଡ ବଡ ଖାଲ ଏମିତି ଅଛି, ସେଠି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛି। ଆମର ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ଆମେ 5-6 ବର୍ଷ ଜଷ୍ଟ ଜାଣିବାରେ ହେଇଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ବି ଜାଣିନଥିବ, ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ନେଇକି କଣ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଛାଡିଦବା। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ସେ ଜାଣିବ କଣ ଯେ ତା ଆଗରେ ତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ ହଉନି। ସେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଖାଲ ସେମିତି ଅଛି, ପାହାଡ ଭଳିଆ ବଡ ବଡ ଜିନିଷ ସବୁ ପାହାଡ ପଡି ସେଇଭଳି ସେ ସେମିତି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଠି ଆରାମରେ ବଢିଗଲେ ସିଏ ବୁଝିପାରିବନି ଯେ ସମୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସମୟ ତ ସାରା ଯେ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ନ୍ୟୁଟନ କହିଲେ ସମୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ତୀର ସଦୃଶ, ସେ ସବୁବେଳେ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଯାତ୍ରାରେ କିଏ ପୁନଃ ରିଟର୍ନ କରିପାରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ ଜିନିଷଟାକୁ ସେମାନେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମନେକର ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଖେଳ ହଉଛି କିମ୍ବା କଣ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମୋବାଇଲ ମାରି ନ୍ୟୁଜ ଜାଣିପାରୁଛେ। ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ କୋଉଠି ଖେଳ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ମନେକର ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ଯାଇ କୋଉଠି କିଛି ସିଡି ନାହିଁ, କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ଆମେ ତ କେମିତି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହିବା ଲୋକମାନେ କହିବା ଯେ ଏମିତି ଯୋଉ ଏତେ ସବୁ ଅଶାନ୍ତ ଜିନିଷ, ଦୂରଦର୍ଶନ ଗୋଟେ କୋଉଠି କଣ ଖେଳିଦେଲେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭିଡିଓ କରି ଘର ବସି ଦେଖିପାରୁଛେ, ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ ସାହାଯ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଗୁଗଲ ମାରିକି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇପାରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ସମୟ ଯାତ୍ରା କାହିଁକି କରିପାରିବାନି? ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ତ ବିଭିନ୍ନ ନାନା ମତରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବାନି ଏବେ କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଟାଇମ୍ ଟା ମୋସନ ସେନୁ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବି ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମୋସନ କରେ, ଯେ ସବୁବେଳେ ତାର ଗୋଟିଏ ଫେଜ୍ ଟାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ପୃଥିବୀ ଯାଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ବଜାୟ ରଖେ। ସବୁବେଳେ ମନେକର ପୃଥିବୀ ହଉଛି ଏଇଟା, ମନେକର ପୃଥିବୀ ଉଠିছে, ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଲୁଛି, ମନେକର ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଏମିତି ରୋଟେଟ୍ କରୁଛି, ଏମିତି ଚନ୍ଦ୍ରଟା ଏଇଟା ଚନ୍ଦ୍ର ସେପଟେ ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱଟାକୁ ସେ ପୃଥିବୀ ପଟକୁ ରଖିଥିବ। ମନେକର ଏଇଟା ବୁଲିବ ଯଦି ଏଇ ପୋଷଣ ପଳେଇଲା, ଏଇ ପୋଷଣ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ହିଁ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ପଟକୁ ଥିବ। ଏପଟେ ଯଦି ବୁଲି ବୁଲି ଏଇ ପୋଷଣ ପଳେଇଲା, ସେପଟେ ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ହିଁ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ପଟୁ, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପଟୁଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ଜାଣିପାରୁଛେ। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତା ଲାଇଟ୍ ଟା ଏପଟେ କଟିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 15 ଦିନ ପ୍ରତି 15 ଦିନ ଥର ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଉଛେ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥାଏ ସେଇଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ ଆମେ ସେଠି ରଖିଦେବା, ସିଏ କଣ ଜାଣିପାରିବ କି? ସେ କି ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ତାର ତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉନି, ସିଏ କେମିତି ଜାଣିପାରିବ ସମୟ ବୋଲି ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି। ତେଣୁ ୱିଦାଉଟ୍ ସମୟରେ କିଛି ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି ଆମେ ସମୟ ପ୍ରକୃତ ଦୁନିଆ ହଉଛି ରିଲେଟିଭ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କরি। କେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୋସନ ଲେକ୍ଚର ଆମେ ମୋସନକୁ ବୁଝିବା ସମୟର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବାକୁ ପଡିଲା, ବା ସମୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ପଡିଲା, ଏବଂ ସମୟକୁ ବୁଝିବା ଯେ ମୋସନକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ସାରା ସମଗ୍ର ଦୁନିଆର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟେ ହେଲା ସମୟ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥାଲେସ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେତେବେଳେ ଟାଇମରେ ବୁଝେଇଛି। ସେଇଭଳି ଚାର୍ଜ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ ୱେଭ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ ରାଡିଏସନ, ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକୀୟ ରାଡିଏସନ ତା ପାଇଁ ହଉଥାଏ। ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ରିଫ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିସର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ଆମେ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି ଆମେ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ସେ ଚାର୍ଜେସ ମାନଙ୍କୁ ମୋସନ ଯୋଉ ହଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଲାଇଟ୍ ବଲ୍ବ ସବୁ କ୍ୟାମେରା ସବୁ ବାହାରି ପାରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଭିଡିଓ କରିପାରୁଛେ। ଏମିତି ସବୁ ଆଜିକାଲି ନୂତନ ଯୋଉ ଯାନବାହନ ଫ୍ରିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତା ସବୁ ମାନେ ସେ ସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବେଷ୍ଟ। ସେମିତି ମାନେ ରାଡିଏସନ କୌଣସି ଖେଳ ଚାଲିଲା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ ୱେଭ ସାହାଯ୍ୟରେ। ନେଟୱାର୍କ ଯୋଉ 5G ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେସିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ୱାୟରଲେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ନୂତନ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ସବୁ କଣ ସେ ଯାଉ ସେଇଭଳି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୋସାଇଟିରେ
ଯଦି ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ବେସିକାଲି ଆମକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ଫିଜିକ୍ସ ହିଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଚାପ୍ଟର ହଉଛି ଫିଜିକ୍ସ ହେଲା ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ମାନେ ସେଇଭଳି ଚାର୍ଜ ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସେଟା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ସେତେବେଳେ ମାନେ କେତେବେଳେ 600 BC ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600 BC 600 ନା ଦୀର୍ଘ 2600 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଥାଲେସ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଥିଲେ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଅଛି ଚାର୍ଜ କହିଲେ ଦି ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜ ଅଛି ଗୋଟେ ଭାଇକ୍ଟୋରିୟସ୍ ଚାର୍ଜ ଗୋଟେ ରେଜିନିୟସ୍ ଚାର୍ଜ ତାପରେ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍ ଆସି କହିଲେ ନାଇଁ ଭାଇକ୍ଟୋରିୟସ୍ ଚାର୍ଜ ଏମିତି ବୁଝିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ହଉଛି ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆଉ ଦେଇଗଲେ ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ତ କୋର୍ଡିନେଟ୍ ଜୋମେଟ୍ରି କଥା ବହୁତ ଭିତରୁ ପଢିଛି ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟର କନସେପ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ କହିଥିଲେ ଯେଭଳି ଗୋଟେ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଯୋଉଟା କି ଆଇରନ୍ କୋବାଲ୍ଟ ନିକେଲ ଜିନିଷକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ ସେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥାଲେସ ଅଫ ମିଲେଟସ୍ ସିଏ କହୁଥିଲେ ସେଇ ଦୀର୍ଘ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600 BC ରୁ କହିଲେ 26 ମସିହାରେ କହିଲେ ଯେକୌଣସି ଆଇରନ୍ କୋବାଲ୍ଟ ନିକେଲ ତିନିଟା ଜିନିଷ ହିଁ କେବଳ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମେ ଜାଣି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ପାରାଡାଇଫେରା ସେ ଆମେ ବହୁତ ଉପର କ୍ଲାସ ପଢିବା ସେ କଥା ମାଧ୍ୟମ କରିବା ଯେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ସିଏ ବି କହିଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଏ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଲୁହାକୁ ହିଁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ ଆଇରନ୍ କୋବାଲ୍ଟ ନିକେଲକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ ତ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଜିନିଷ କଣ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଜିନିଷ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ହଉଛି ଏଭଳି ଏକ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଦିଟା ପ୍ରପର୍ଟି ଶୋ କରେ ଗୋଟେ ହଉଛି attractive property and a directional property. Magnet is a typical substance which possesses two distinct properties. One is attractive and another is deflective property. বা আকর্ষণ বল এবং ଗୋଟେ ডাইরেকশনাল বল তাহলে প্রথমে ম্যাগনেট তো আমি কেমন ডিসকভার করা আমি তো ইতিহাস যে ম্যাগনেট কথা কইবা দ হিস্ট্রি অফ ম্যাগনেট তাহলে ম্যাগনেট কেমন ডিসকভার করা হলো মানে 1500 শতাব্দী পূর্ব জনে ଗୋଟେ গ্রিস ଗୋଟେ আইল্যান্ডটা ଥିଲା তার নাম হচ্ছে ম্যাগনেসিয়া 1500 খ্রিস্টপূর্ব 15th সেঞ্চুরি বিজ্ঞান হিস্ট্রি অফ ম্যাগনেট 1500 শতাব্দী ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରୀସ୍ ଗୋଟେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା ସେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଣ ଥିଲା ସେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନାଁ ବି ଥିଲା ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଆ ସେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଆ ଏବଂ ସେଠି ଜଣେ ଗୋଟେ ମେଷ ପାଳକ ରହୁଥିଲା ଗୋଟେ ମେଷ ପାଳକ ରହୁଥିଲା ସେ ଡେଲି ଯାଇ ମେଷ ଚଢେଇବାକୁ ମେଷ ଚଢେଇବାକୁ ଆସି ସେ ଲୋକଟାର ନାଁ ଥିଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେସ୍ ସେ ଲୋକଟାର ନାଁ ଥିଲା ସେ ମେଷ ଚଢେଇବାକୁ ନାଁ ଥିଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେସ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସ୍ ଡେଲି ଯାଇ ଚଢିବାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ମେଣ୍ଢା ଚଢେଇ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସେ ଗଛ ମୂଳେ ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି ସେ ପଥର ଅଧା ମାଟି ତଳକୁ ବଇଛି ଅଧା ମାଟି ଉପରେ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ବସେ ସେ ଯେମିତି ମେଷ ମେଣ୍ଢାଟା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ଚଳୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ସେ ସେଠୁ ଉଠିକି ଗଲା ବାଡିକି ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆଣିବି ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା ଦେଖିଲା ସେ ଗୋଟେ ବାଡି ଧରି ବସିଲା ଯେମିତି ଚପଲ ଏବଂ ବାଡି ସେ ଲାଗିଗଲା ସେ ଜାଗାରେ ହେଲା ମୋ ଚପଲ ବାଡି କଣ ଲାଗିଯାଉଛି ଛାଡୁନି ଜମା ସେ ଜାଣିପାରିଲା ସିଏ ତଳ ଭୂତ ଭୂତ କଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତ ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷା କହିଲା ଭୂତ ଭୂତ କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ଆମ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ମାସ ରିଲେସନସିପ ଫର୍ମୁଲା ପଢିଥିଲେ ଏମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଡି ବାଇ ସି ସ୍କୋୟାର ଏମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଡି ବାଇ ସି ସ୍କୋୟାର ଟା କେମିତି ହେଲା ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଡି ସ୍କୋୟାର ବହୁତ କଥା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଥିଲେ ଯେ ଏମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଡି ବାଇ ସି ସ୍କୋୟାର ତ ଆମେ ପରେ ଜାଣି କହିଲେ ଗୁଡେ ସମୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ଡାଟା ନାହିଁ ପରେ ଜାଣି ତାପରେ ଆମେ କୋଉଠି 15th ସେଞ୍ଚୁରୀ ସେ ଉଠି ଗଲା ନାଇଁ ଭୂତ ଭୂତ ଭିତରେ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମାସ୍ ଟା ଆମେ ନଷ୍ଟ ହେଇ ସେ ଏନର୍ଜି କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ମାସ୍ ଏନର୍ଜି ଏଇ ଦୁନିଆଟା ହଉଛି ଆଇସୋଲେଟେଡ ସିଷ୍ଟମ ସେ ଯାହା ଗଲା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ରହିବ କେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣ ନେଇପାରିବେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅଛି ଭୂତ ଭୂତ ଅଛି ତାକୁ ପାୱାର ବି କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଅଲଗା ଜିନିଷ ସେଠି ଆମେ ହେଲା ସରିଗଲା ତାପରେ ଲୋକମାନେ ସେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସ୍ ଯାଇକି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ନାଇଁ ସେଇ ପଥର ଗଛ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭୂତଟା ଅଛି ସେ ଭୂତଟା ମୋ ଲୁହା ଜିନିଷ କଣ ଟାଣିକି ରଖିଦଉଛି ସେ ଲୋକମାନେ ସବୁ କହିଲେ ଭୂତ ତ ଆମେ ତ ଆଜି କଣ ଦେଖିନୁ ସେ କେମିତି ଟାଣିକି ରଖିଥିଲା ଚାଲ ଯିବା ସେଠୁ ଗଲା ସେ ଦେଖିଲେ ହଁ ସେ ଲୋକମାନେ ଟାଣି ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଚପଲ କାରଣ ସେ ଚପଲ ସେ ଯୋଉ ବାଡି ଧରିଥିଲେ ବାଡି ତଳେ ଗୋଟେ ଲୁହା ନେଲଟା ଲୁହା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଚପଲ ତଳେ ଗୋଟେ ଲୁହା ପାତ ଭଳିଆ ଲାଗିଥିଲା ଲୋକମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ସେଇ ଚପଲ ଥିଲା ସେ ସବୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ ପିନ୍ଧି ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲାଗିଲା କହିଲେ ଏଇ ଚପଲ ଗୋଡ ହାତ କାହିଁ ରହୁଛି କାହିଁ ଆଉ କୋଉ ଜିନିଷ ଲାଗୁନି ସେଠୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଲୁହା ଜିନିଷକୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ତେଣୁ ସେଇ ଲୋକର ନାଁ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସ୍ ଆଉ ସେ ଜାଗାର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନାଁ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଆ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଜିନିଷର ନାଁ ଦିଆହେଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ବା ଚୁମ୍ବକ ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗରୁ ଥିଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ନିଡେଲ ବା ସୂଚି ଚୁମ୍ବକ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନେକର ଜାହାଜର ଲୋକଟା ଯାଉଛନ୍ତି ବାଟ ଭୁଲିଗଲେ ସେ ଗୋଟେ ପାଣିରେ ତାଟିରେ ପାଣି ଥୋଇକି ତାପରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ନିଡେଲ ହଉଥିଲେ ସେଇଟା ଝଡ ତୋଫାନ ଆସୁଥିଲା ସେଇଟା ସେତେ କ୍ଲିୟରଲି କାମ କରୁନଥିଲା ବା ଦୋହଳି ଯାଉଥିଲା ବାଟ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୂଆ ଡିଭାଇସ ବାହାର କରିଦେଲେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି କମ୍ପାସ କମ୍ପାସ ଟା ସେଇ ଟାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ମରୁଭୂମି ଯେତେବେଳେ ଧୂଳି ଝଡ ଆସୁଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଦେଖେଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାହେଲା ଏବଂ ଥାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଏରୋପ୍ଲେନ ମାନେ ଆକାଶରେ ଯୋଉ ଉଡୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଡିରେକ୍ସନ ଦେଖେଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ଅବଦାନ କେତେ କହିହବନି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆମ ନିତିଦିନ ଜୀବନରେ ମୋବାଇଲରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯେକୌଣସି ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଆମ ନିତିଦିନ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଗା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ପୂରଣ କଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ କଣ କହିପାରିବେନି ସେ ଥାଲେସ ହଉଛନ୍ତି ଗ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ ଫିଲୋସଫର ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଛାଡ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ କଥା ଜାଣିଲେ ତାପରେ ଆମ ମାନେ
ଯେ ଜାଣିଲେ ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ବା ଛାଲେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ ପିଥାଗୋରାସ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। ପିଥାଗୋରାସ ଥ୍ୟୋରୀ A ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଉଚ୍ଚତାର ବର୍ଗ ପ୍ଲସ ଭୂମିର ବର୍ଗ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ପିଥାଗୋରାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗଣିତ ବନ୍ଧୁମାନେ ମିଶିକି ଗଣିତଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁମାନେ ମିଶିକି ସେଇ ଟାଇମରେ ଜ୍ୟାମିତି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବହୁତ ଡେଭଲପ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ସେଇ ଟାଇମ ମଧ୍ୟ ୟୁକ୍ଲିଡ ଆସିଥିଲେ। ୟୁକ୍ଲିଡ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଜଣେ ମହାନ ତାକୁ ଗଣିତ ବା ଜ୍ୟାମିତିର ଫାଦର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୟୁକ୍ଲିଡୀୟ ଜ୍ୟାମିତି ଶାସ୍ତ୍ର ସେମିତି ସିଏ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଉମାନେ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। 13 ଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାମ ହଉଛି ଏଲିମେଣ୍ଟସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଟାଇମରେ ବୀଜଗଣିତ ଓ ଜ୍ୟାମିତି ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ରିଲେସନ ସମ୍ପର୍କ ଏଥିରେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ 17ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜଣେ ନୂତନ ଗଣିତଜ୍ଞ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ରେନେ ଡେସ୍କାର୍ଟସ। ତାଙ୍କ ନାମ କଣ? ରେନେ ଡେସ୍କାର୍ଟସ। ଏଇ ଗଣିତଜ୍ଞ ଯାହାଙ୍କ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତିରେ ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତି ପ୍ରଥମେ ଡିସ୍କଭର ବାହାର କଲେ ଏବଂ ସେଇ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ 1637 ମସିହାରେ ସେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଲେ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତି ଉପରେ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା ରେନେ ଡେସ୍କାର୍ଟସ। ତାପରେ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା କହିଲେ ଏଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏତେ ଜିନିଷ କିଛି ବାହାରି ନଥିଲା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଆମ ଜ୍ୟାମିତିର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ବା ଆମେ କେମିତି ଜ୍ୟାମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କେମିତି କଣ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜ୍ୟାମିତି ବିଷୟରେ ଭଲ ଲାଗେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଲାଇନରେ ବା ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେନରେ ହଉ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ସମତଳରେ ଯେକୌଣସି ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦୁଇଟା ସ୍ଥାନ ଦରକାର ହୁଏ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସ କୋଅର୍ଡିନେଟ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଇ କୋଅର୍ଡିନେଟ। ତାକୁ ଆମେ ଅର୍ଡର ପେୟାର ବୋଲି କହିଥାଉ ବା କ୍ରମିତ ଯୋଡି ବୋଲି କହିଥାଉ। ସମତଳରେ ଆମର ଦରକାର ପ୍ଲେନରେ ଆମର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। ପ୍ଲେନରେ ଅର୍ଡର ପେୟାର କହିଥାଉ ଆମେ ଅର୍ଡର ପେୟାର ମୋର ଏକ୍ସ କୋଅର୍ଡିନେଟ ଦରକାର ୱାଇ କୋଅର୍ଡିନେଟ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସ୍ପେସରେ ଆମକୁ ତିନିଟା କୋଅର୍ଡିନେଟ ଦରକାର। ସ୍ପେସରେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ପୋଜିସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତିନୋଟି କୋଅର୍ଡିନେଟ ଦରକାର। ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଅର୍ଡର ଟ୍ରେଡ ବା କ୍ରମିତ ତ୍ରୟୀ। ଆକୁ କୁହନ୍ତି କ୍ରମିତ ଯୋଡି, ଆକୁ କୁହନ୍ତି କ୍ରମିତ ତ୍ରୟୀ। এই তিনটা জিনিস জানলে আমি জানিপারে যে কেমন হচ্ছে। তারপরে এই সব জিনিস চয়ন যন্ত্র কর্ণ শাস্ত্রে বহুত অবদান আছে। পরে নিউটন আর লেবনিজ, স্যার আইজাক নিউটন আর লেবনিজ দুই জন সাইন্টিস্ট আসলে সেই তাଙ୍କ কর্ণ শাস্ত্র ବିଷୟରେ କିଛି କହିଥିଲେ। କର୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ? କାଲକୁଲସ ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ଲାସ 11 ପଢିବା ଡେରିଭେଟିଭ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ। ଡେରିଭେଟିଭ ଓଡିଆଟା ହଉଛି ଅବକଳଜ ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଓଡିଆଟା ହଉଛି ସମାକଳନ। ଡେରିଭେଟିଭ କଣ? ମାନେ କୌଣସି ବଡ ଜିନିଷ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆସିବାକୁ ଗଲେ ଯାହା ଆମେ ଡେରିଭେଟିଭ କହନ୍ତି। ଛୋଟ ଜିନିଷ ବଡ ଇଂରେଜି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଉପର କ୍ଲାସ ପଢିବା କ୍ଲାସ 9 ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କ୍ଲାସ ବୋଲି ଆମେ ଏଇ କଥା କହୁଛେ ହେଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ବା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଲାଇନରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପୋଜିସନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ବା ରିଅଲ ନମ୍ବର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଉ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ବା ନମ୍ବର ଲାଇନ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାଟା ଆମେ ଡ୍ର କଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପୋଜିସନ ଆମକୁ ଓ ପୋଜିସନ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପୋଜିସନ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୋର ନମ୍ବର ଲାଇନ ବା ରିଅଲ ନମ୍ବର ବା ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା 1 2 3 4 କିମ୍ବା 5/2 6/2 ଯାହା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ସେ ନମ୍ବର ରିଅଲ ନମ୍ବର କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବା ଏମିତି ବିପରୀତ କ୍ରମେ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପୋଜିସନକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିପାରିଥାଉ। ତେଣୁ ସମତଳରେ ତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପୋଜିସନରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିପାରିବାନି। ଗୋଟେ ଏଇ ମନର ବୋର୍ଡକୁ ଦେଖିବା ସଂଖ୍ୟା ରେଖାଟା ଆମେ ସିନା ପାଇଗଲେ এই ବୋର୍ଡ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା ଆମକୁ ଏଇଠି ଦେଲେ ପି ପୋଜିସନ ମାନେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା ଦେଲେ ଏଇ ପି ପୋଜିସନ। ଆପଣ ପି ପୋଜିସନ କହିପାରିବେ ଗୋଟିଏ ରିଅଲ ନମ୍ବରକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ରିଅଲ ନମ୍ବର କହିବନି କାରଣ ଦିଟା ଆକ୍ସିସ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ ମାନେ ଏପଟଟା ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ ଏପଟ ମାନେ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ ଦିଟା ଆକ୍ସିସ୍ ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ରିଅଲ ନମ୍ବର ବା ଗୋଟିଏ ରିଅଲ ନମ୍ବରକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି ସମତଳରେ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟର ପୋଜିସନଟା ଆମେ କହିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦିଟା ରିଅଲ ନମ୍ବର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ସମତଳରେ ଗୋଟିଏ ପୋଜିସନକୁ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ଦିଟା ରିଅଲ ନମ୍ବର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡୁଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଦିଟା ରିଅଲ ନମ୍ବର କେମିତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସମତଳରେ ବା ପ୍ଲେନରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟର ପୋଜିସନ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? The position of a point in a plane. Plan heading the position of a point in a plane. Plane माने समतल रे गोटे पॉइंट रो पोजीशन टा केन फाइंड करिया। तो हम जानिया पड़ले तो हमें स्टैंडर्ड संख्या का से गोटी एक्सिस थला हम नै गेले दिगुन पोजीशन बा मूल बिंदु बा ओरिजिन ता डिस्टेंस मापिकी ଆମେ କହିଲେ ଏଇଟା ଏତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେନରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପୋଜିସନ ବା ଗୋଟିଏ ରିଅଲ ନମ୍ବର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବାନି। ଅତି କମରେ ଆମେ ଯୋଡିଏ ରିଅଲ ନମ୍ବର ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆକ୍ସିସ୍ ଦିଟା ଡ୍ର କରିବା ହେଲା। ଆକ୍ସିସ୍ ନମ୍ବର ଦିଟା ଡ୍ର କରିବା ଦିଟା ସରଳ ରେଖା ଡ୍ର କରିବାକୁ ପଡିବ।
দুইটা সরলরেখা ড্র କରିବାକୁ ପଡିବ দুইটা সরলরেখা যদি পরস্পর পরপেন্ডিকুলার ହଉଛି ସମକୋଣରେ ରହୁଛି ସେମିତି ଡ୍ର କରିବାକୁ ପଡିବ ମାନେ ଏଇ ସରଳରେଖାକୁ ଆମେ କହିଲେ x ଡ୍ୟାଶ ସରଳରେଖା ଏଇ ସରଳରେଖାକୁ ଆମେ କହିଲେ y ଡ୍ୟାଶ ସରଳରେଖା ଦୁଇଟା ପରସ୍ପର ପରପେন্ডিকুলাର ହଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗା ଛେଦ କଲେ ଯୋଉ ଜାଗା ଦୁଇଟା ସରଳରେଖା ପରସ୍ପର ସମକୋଣରେ ଛେଦ କଲେ ସେ ପୋଜିସନକୁ ଆମେ o ପଏଣ୍ଟ ବୋଲେ ବା o ପଏଣ୍ଟ ବା ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା ତ ମନେକର ଆଉ କିଛି ମନେକର ଏଇଟା ହଉଛି o x ହଉଛି এটা হচ্ছে তার ধনাত্মক ডাইরেকশন বা পজিটিভ ডাইরেকশন বা ধনাত্মক দিক এটা হচ্ছে নেগেটিভ ডাইরেকশন ও ওড়িয়া হচ্ছে মু সাইডে লিখি দেছি গোটে জায়গায় ও এক্স রশ্মিটা হচ্ছে তার পজিটিভ ডাইরেকশন অফ এক্স অ্যাক্সিস ও এক্স ড্যাশটা হচ্ছে তার নেগেটিভ ডাইরেকশন তারপরে ও ওয়াইটা হচ্ছে তার পজিটিভ ডাইরেকশন অফ ওয়াই এক্সিস ধনাত্মক দিক হচ্ছে ওয়াই র ধনাত্মক দিক এবং ও ওয়াই ড্যাশটা হচ্ছে নেগেটিভ ডাইরেকশন অফ ওয়াই এক্সিস এইটা হচ্ছে তার নেগেটিভ ডাইরেকশন এটা হচ্ছে তার পজিটিভ ডাইরেকশন এটা হচ্ছে তার এক্স অ্যাক্সিস এর পজিটিভ ডাইরেকশন এটা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস এর নেগেটিভ ডাইরেকশন এবং এটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস এর পজিটিভ ডাইরেকশন এটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস এর নেগেটিভ ডাইরেকশন তো আমরা প্রথমে নামকরণ করবা মনে এটা 1 2 জানে এবে আমি এই অ্যাক্সিস রে দুইটা অ্যাক্সিস এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস আর নামকরণ করলে 1 2 3 4 5 এবারে পজিটিভ অ্যাক্সিস এবারে পজিটিভ ডাইরেকশন ওয়াই অ্যাক্সিস এটা নেগেটিভ ডাইরেকশন এক্স অ্যাক্সিস এটা নেগেটিভ ডাইরেকশন ওয়াই অ্যাক্সিস তো মনে করো এইটা একটা পজিশন হলো পি পজিশন হ্যাঁ তো আমি প্রথম কাম হচ্ছে এই পি পজিশন র কোঅর্ডিনেট আমি কিভাবে পজিশন আমি কেন ফাইন্ড করিয়া পি পজিশন র কোঅর্ডিনেট কেন ফাইন্ড করিয়া কারণ প্রথমে এটি পি পজিশন গোটে পারপেন্ডিকুলার লাইনটা ড্র করিয়া এক্স অ্যাক্সিস পটু পারপেন্ডিকুলার লাইনটা ড্র করিয়া এবং ওয়াই অ্যাক্সিস পটু মধ্যে আর গোটে পারপেন্ডিকুলার লাইনটা ড্র করিয়া আর সে আর গোটে পারপেন্ডিকুলার না ড্র করিয়া আর না দেবা আমি এল আর না দেবা আমি এল ହେଲା ତେଣୁ ଦୁଇଟା କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଯେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ କେମିତି ଡ୍ର କରିବା ମନେ ଏଠି x ଆକ୍ସିସ୍ ଆଗ କୋଉଟା ଛେଦ କଲା 3 ପଏଣ୍ଟ ଛେଦ କଲା ତେଣୁ p ପଏଣ୍ଟର x କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ହେଉଛି 3 ଏବଂ y ପଟୁ କୋଉ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ଛେଦ କଲା 3.5 ଆମେ 3.5 କୁ ଆମେ 3 ବୋଲି ଲେଖିବା 3.5 ସେ ପଏଣ୍ଟ ଆକାର ରହିବ ଆମକୁ n ପରସେଣ୍ଟ କମ 3.5 3 ଲେଖିବା ତେଣୁ 3 3 କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ରେ ये x ଆଉ y से छेद कला ତେଣୁ ଏଟା 3 3 ଆକାର ରହିଲା ପୋଜିଶନଟା ତେଣୁ ଏଇ 3 ଟା जो ରହିଲା ଏଟା କୋନ୍ତି x ଅକ୍ଷର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବା କୋନ୍ତି x ଅକ୍ଷର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଆଉ ବା କୋନ୍ତି ଆମେ କୋନ୍ତି ଆପ୍ସିସା বা ভুজ বলে কইতো আপ্সিসা কিন্তু এই x অ্যাক্সিস কোঅর্ডিনেট हम কোন দে ভুজ x অ্যাক্সিস কোঅর্ডিনেট আপ্সিস का यो ভুজ বলে কইতো এবং y অ্যাক্সিস কোঅর্ডিনেট কো हम কোন কইতো कोऑर्डिनेट को हमें ऑर्डिनेट बा कोटि बोली कहते x एक्सिस कोऑर्डिनेट को भुज बा y एक्सिस कोऑर्डिनेट को x एक्सिस कोऑर्डिनेट को आप्सिसा बा भुज y एक्सिस कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बा कोटि बोली कहते तेणु एई तो दुईटा रहला होजे ऑर्डर पेयर बा क्रमित जोड़ी ऑर्डर पेयर रो प्रॉपर्टीज कोन ऑर्डर पेयर प्रॉपर्टीज होजी प्रथम एलिमेंट प्रथम एक्सिस को बिलोंग करियो যদি সেট আছে তার প্রথম এলিমেন্ট প্রথম সেট को बिलोंग करियो এবং দ্বিতীয় এলিমেন্ট দ্বিতীয় সেট को बिलोंग करियो এটা হচ্ছে অর্ডার পেয়ার র প্রপার্টি না আমি কোন গলে x एक्सिस কোড গলে আপ্সিসা এবং y एक्सिस কোড গলে কোঅর্ডিনেট তা কোটি আপ্সিসা বা ভুজ তো আমি জানা গলে তেনো जो एक्सिस টা এই x एक्सिस বা x ও x ডেটা আছে আমি এঠো অনুলম্বিক অক্ষ বা কো হরাইজন্টাল एक्सिस বলি কইতে এই x एक्सिस আমি কোন কইতে হরাইজন্টাল एक्सिस তো পিলা লিখি দিন্তু হরাইজন্টাল एक्सिस পিলানে আমি x एक्सिस के हॉरिजॉन्टल एक्सिस বা অনুলম্বিক অক্ষ বলি কইতো এবং y एक्सिस के हम वर्टिकल एक्सिस বা উল্লম্ব বলি কইতো এখন কোন কইতো वर्टिकल एक्सिस বা উল্লম্ব বলি কইতো এবং দুইটা एक्सिस পরস্পর সমকোণ ছেদ করথিয়াদ্রু আমি এই যে কোন সমতলে যে কোন সরে কোঅর্ডিনেট স্থানাঙ্কକୁ আমি রেক্টাঙ্গুলার কোঅর্ডিনেট বলি কইতো এই সমকোণ যে কোন সরে কোঅর্ডিনেট স্থানাঙ্কକୁ আমি কোন কইতো রেক্টাঙ্গুলার কোঅর্ডিনেট তো পিলানে আমি লিখি দেবা तो यही p पोजीशन कोऑर्डिनेट को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एवं
এবং যে কোন দিটা x ଆଉ y axis ମାନଙ୍କର পয়েন্ট কু বা x ଆଉ y axis কু ଆମେ রেক্টাঙ্গুলার axis ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। এই দুইটা axis কু x and y axis comparatively ଆମେ ଦି ଜଣକୁ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର axis ବୋଲି କହିଥାଉ। ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର axis ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର axis ବୋଲି କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣି ପାରିଲେ ଯେ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି vertical axis আর কোনটি horizontal axis, x axis কোনটি horizontal axis, y axis কোনটি vertical axis এবং যে কোনসি ଗୋଟେ সমতল যে কোনসি কোনটি ଗୋଟେ p তার পয়েন্ট কোন কোনটি রেক্টাঙ্গুলার কোঅর্ডিনেট এবং যে কোনসি যেহেতু সে সমকোণী ছেদ করছি তাকে কোনটি আয়তীয় স্থানাঙ্ক বা রেক্টাঙ্গুলার কোঅর্ডিনেট এবং আকু কোনটি x আর y axis ଦି ଜଣ ଉଭୟ ଦିଟା axis କୁ କୋনটি আয়তীয় অক্ষ কথা কোনটি রেক্টাঙ্গুলার axis। କିନ୍ତୁ ଆମେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର axis ଆଉ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର କୋঅର୍ডিନେଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର କୋଅର୍ଡିନେଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର axis ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର କୋଅର୍ଡିନେଟ ଆ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ପୋଜିସନ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ର ପୋଜିସନ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଜାଣିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ସମଗ୍ର ଏଇ axis ମାନଙ୍କର ଚାରିଟା ପାଦ ରହୁଛି, ଆକୁ ତ ଏଇ ଓ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଅରିଜିନ କହିଲେ ଏବଂ ଚାରିଟା ପାଦ ରହୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଆମେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଏ ମନର ବୋର୍ଡଟାକୁ ଆମେ ଏଇ ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡର ସମତଳ ବୋଲି ଭାବିବା। ସମତଳ ଆମେ ଏଠି ଯେକୌଣସି ବୋର୍ଡ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନବା ସେ ଚାରିଟା axis ଭିତରେ ରହିବନି କି? ଯେମିତି ବି ଚାରିଟା axis ଭିତରେ ରହିବ, କାରଣ ଇଏ ଏତିକି ଦିଟା ସରଳ ରେଖା ନେଇଛି ନା, ସରଳ ରେଖାରେ ସେ କଣ ସେମିତି ଇନଫାଇନାଇଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଯିବ। ତେଣୁ ଚାରିଟା axis ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଚାରିଟା axis ଭିତରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଚାରିଟା axis ଭିତରେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଚାରିଟା ଯାକ ପାଦ, ଏଇ ଚାରିଟା ଯାକ ପାଦକୁ ଆମେ କହନ୍ତି କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ କହନ୍ତି। এই চারটা পাদ কহନ୍ତି କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ। এই ପୋଜିସନ ମାନେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଜିସନ ଆଉ କହନ୍ତି କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ 1 Q1, ଆଉ କହନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ବା ସେକେଣ୍ଡ ପାଦ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ 2, ଆଉ କହନ୍ତି ଥାର୍ଡ ପାଦ ବା କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ 3, ଆଉ କହନ୍ତି ଫୋର୍ଥ ପାଦ ବା କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ 4। ତେଣୁ এই ଚାରିଟା ପାଦ ଭିତରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ ରଖିଲେ ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଚାରିଟା ପାଦ ଭିତରେ ରହିବ। ତେଣୁ এই ଚାରିଟା ପାଦର ସାଇନ ଅଲଗା ଅଲଗା ବା ଡିରେକ୍ସନ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଚାରିଟା ପାଦର ସାଇନ ଆମେ ଲେଖିଦେବା। ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ନୋଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଲେଖିଦେବା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇଟା କୋଅର୍ଡିନେଟ ଆକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଆସ୍ପେର ପ୍ଲେନ ବା ଯେହେତୁ ଦିଟା ପ୍ଲେନ ର ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଆସ୍ପେର ପ୍ଲେନ ବା କାର୍ଟେସିଆନ କୋଅର୍ଡିନେଟ ସିଷ୍ଟମ। ଏଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଲେକ୍ଚର ଜାଣିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରୁ ଚାରିଟା କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ବା ଚାରିଟା ପାଦ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଯଦି କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ 1, ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ 2, ଥାର୍ଡ ହଉଛି କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ 3, ଫୋର୍ଥ ହଉଛି କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ 4। ତେଣୁ ଆମେ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ 1 ର ସାଇନ ହଉଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଏଠି ସବୁବେଳେ x ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ 0 ରହିବ ଏବଂ y ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ 0 ରହିବ। এটা জানা পড়লে x গ্রেটার দ্যান 0 মানে নিশ্চয় সাইন পজিটিভ আসবে, y গ্রেটার দ্যান 0 আছে মানে r সাইন মধ্যে পজিটিভ আসবে। তাহলে প্রথম কোয়াড্রান্ট সাইন বা q1 র সাইন হচ্ছে পজিটিভ। তাহলে দ্বিতীয় কোয়াড্রান্ট কো আমি যা q2 কো, দ্বিতীয় কোয়াড্রান্ট কোন আমি এটি দেখিয়া যে x টা এটি লেস দ্যান 0 আসবে, x লেস দ্যান 0 এবং y টা গ্রেটার দ্যান 0 আসবে। তাহলে আমি এটি সাইনটা কম পাইছে যে x লেস দ্যান 0 মানে নেগেটিভ, y টা গ্রেটার দ্যান 0 মানে পজিটিভ। Q2 ର କୋଅର୍ଡିନେଟ ହଉଛି ବା Q2 ର ସାଇନ ହଉଛି ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ। Q3 ର କଣ ଆସିବ x ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ 0 ଏବଂ y ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ 0, ଦିଟା ଯାକ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ 0 ଆସିବ। x ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ 0 ନେଗେଟିଭ ଏବଂ y ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ 0 ନେଗେଟିଭ। ତେଣୁ Q3 ର ସାଇନ ହଉଛି ନେଗେଟିଭ ଏବଂ Q4 ରେ କଣ ନା ଏଠି x ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ 0 ଏବଂ y ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ 0। ତେଣୁ ଆମେ Q4 ର ସାଇନ କଣ ପାଇଛେ x ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ ପଜିଟିଭ, y ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ 0 ନେଗେଟିଭ। କିନ୍ତୁ ଜାନା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଲେ ଏଠି Q1 ର ସାଇନ ହଉଛି ପଜିଟିଭ, Q2 ର ସାଇନ ହଉଛି ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ, Q3 ର ସ୍ଥାନ ହଉଛି ନେଗେଟିଭ, Q4 ର ସ୍ଥାନ ହଉଛି ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ। ତ ପିଲାମାନେ ଓ କୁ ଆମେ ଅର୍ଡିନେଟ କହିଲେ, ଏ ଯୋଉ ଅରିଜିନ କହିଲେ ବା ମୂଳବିନ୍ଦୁ, ଆଉ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ବା ପାଦ କହିଲେ। ଚାରୋଟି ପାଦ ଅଛି ଆମେ ଜାଣି ପାରିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣି ଆକୁ କେମିତି ସେଟ୍ ପଦ୍ଧତିରେ କେମିତି ଲେଖିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେଟ୍ ର ଦିଟା ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ଗୋଟେ ତାଲିକା ପଦ୍ଧତି, ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତି। ତାଲିକା ବା ରୋଷ୍ଟର ବା ଟ୍ୟାବୁଲାର ମେଥଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତି। ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତି ଆମେ କଣ ଫର୍ମାଟ ମେଥଡ। ତେଣୁ ଆମେ ଫର୍ମାଟ ମେଥଡ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବି ଜାଣିବା କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ସେଟ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତି କେମିତି ଲେଖିବା। Q1 କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରୁ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତି ଲେଖିଲେ ତାର ଆମ ହବ x such that x y such that x greater than 0, y greater than 0। क्वाड्रेंट 2 को लिखिए x, y such that x less than 0 এবং y greater than 0। क्वाड्रेंट 3 को लिखिए x, y such that x less than 0, y less than 0। क्वाड्रेंट 4 को लिखिए x, y such that
x less than 0 এবং y greater than 0 ତେଣୁ ଆର ସାଇନ୍ ଗୁଡା ଆମେ ମନେ ରଖିଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ପଜିଟିଭ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ 1 ର ପଜିଟିଭ ପଜିଟିଭ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ 2 ର ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ 3 ର ନେଗେଟିଭ ନେଗେଟିଭ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ 4 ପଜିଟିଭ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ଲେନ୍ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା ଆ ପର ଲେକ୍ଚର ଯୋଉଟା ଆମର ହବ ତାପରେ ଆମେ এই ସାଇନ୍ ଗୁଡା ମନେ ରଖିବା ସାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷର ପୋଜିସନ ଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ପୋଜିସନ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି କ୍ଲାସକୁ ଏତିକି ସମାପ୍ତ କରୁଛେ ଆମେ ଆଜି କ୍ଲାସରେ କଣ ପଢିଲେ ଆଜି କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିଲେ ଯେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ କୋଅର୍ଡିନେଟ ଜିଓମେଟ୍ରି ଏବଂ ଆମେ କୋଅର୍ଡିନେଟ ଜିଓମେଟ୍ରି କେମିତି କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ବା ରେନେଟ ଡେସ୍କାର୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଦର କୋଅର୍ଡିନେଟ ଜିଓମେଟ୍ରି ଫାଦର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିଲେ ଆମେ ଥାଲେସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିଲେ ଥାଲେସ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯିଏକି ଆମ ଫିଜିକ୍ସ ଏବଂ ଯିଏକି ଆମ ଚାର୍ଜ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟର ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ 26 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡିଲେ ଆଜି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପଡିଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିଲେ ଚାର୍ଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟ କୋଅର୍ଡିନେଟ ଜିଓମେଟ୍ରି ଜାଣିବାକୁ ପଡିଲେ ଯେ କୋଅର୍ଡିନେଟ ଜିଓମେଟ୍ରି ପ୍ଲେନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଲେ বা ନମ୍ବର ଲାଇନ କେମିତି ପୋଜିସନ ଫାଇଣ୍ଡ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟର ଚିହ୍ନ ଗୁଡା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କେମିତି ଏକ୍ସିସ ଦିଟା ପରସ୍ପର ମିଟ୍ କଲେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଭର୍ଟିକାଲ ଆକ୍ସିସ କୋଉଟା ହରିଜଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ସିସ କୋଉଟା କାହାକୁ ଆକ୍ସିସ କାହାକୁ କୋଅର୍ଡିନେଟ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଲେ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ ଭୁଜ ବା ଆକ୍ସିସ କୁହାଯାଏ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ କୋଅର୍ଡିନେଟ ବା କୋଟି କୁହାଯାଏ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ଚାର୍ଟଟା ତା ସାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ତା ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ବା ଫର୍ମାଟ ମେଥଡରେ ଆମେ କେମିତି ଲେଖାଏ ତାକୁ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି କଥା ଜାଣିଲେ ଆକୁ ଓ ପୋଜିସନ କୁହାଯାଏ ଅରିଜିନ ବା ମୂଳବିନ୍ଦୁ এই সাইন গুড়াকে মনে রাখলে আমি পরে জিনিস কৌশি গোটে পজিশন এই প্লেন রে আমাকে যেকোনো গোটে পজিশন ଦେଇକି বা চিহ্নটা দিয়ে গোটে পয়েন্ট ଦେଇକି ଆମକୁ ভাবে এই পয়েন্ট পজিশন কেতে তো আমি সাইন গুড়া জানছি সে পয়েন্ট পজিশন আমি নির্ণয় করে পারিবা তো আমি নেক্সট ভিডিও আমি জানিয়া যে প্লেন কাহাକୁ କୁହାଯାଏ বা অর্ধ হাফ প্লেন কাহাକୁ କୁହାଯାଏ সমতল বা xy সমতল কাহাକୁ କୁହାଯାଏ কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেট সিস্টেম xy প্লেন এবং কৌশি জিনিস পয়েন্ট কেমন বাହାର କରିବା পজিশন কেমন বাହାର କରିବା আমি নেক্সট লেকচার জানিয়া আজকের ক্লাস को हम 8 समाप्त করছে ধন্যবাদ।